केसीएन में आपका स्वागत है। मैं किंग हमीद। ದಯವಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲರೂ ಇಲ್ಲಿ ಕೈಗಡೆ आज शहर मैसूर के रमनहल्ली टिप्पू टाउन में टिप्पू मस्जिद के अंदर जो है एक जो है पाद यात्रा जो मोहब्बत का इस मस्जिद से जो है श्री श्री बसवलिंगा स्वामी जी मूर्ति का जो बसवा ध्यान मंदिर है वहां तक जो है हिंदू मुस्लिम भाई भाई जो है मिलकर जो है पाद यात्रा निकालते हैं। ये पिछले जो है 15-16 साल से जो है
टिप्पू मस्जिद से बसवा ध्यान मंदिर तक जो है सब मिलकर जो है पद यात्रा करते हैं। और इसके अंदर जो है हर कौम के, हर मजहब के जो है मोहतबर बुजुर्ग शामिल होते हैं। आज के इस फितना के दौर के अंदर जो हम हिंदुस्तानियों को ऊंच नीच के, इसके ऊपर जो है ऊंची जात वाले जो ही हर एक एतबार से जो है निशाना बना रहे हैं, वो जो है सारी कौम को तो मालूम ही है। ऐसे फितने के दौर के अंदर जो है एक मोहब्बत का पैगाम देते हुए पिछले 15-16 साल से जो है यहां पर ही, इससे अव्वल भी जो है स्वामी जी जो है अग्रहार के मठ में थे, तो टोटल जो है 20 साल से जो है इनकी ये कोशिश रही है कि हिंदू मुस्लिम मानों के अंदर जो है मोहब्बत और भाईचारगी रहे। इस पैगाम को आम कर लेकर जो है अभी तक के आ रहे हैं। और आज जो है इनका ध्यान मंदिर का जो है 15वां साल है, सालाना जो है वहां पर जलसा किया जाता है। और इसके अंदर जो है सबसे पहले वहां पर जो है इनका जो है झंडा बुलंद करके, उसके बाद जो है हजरत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो है ये मस्जिद है, यहां पर आते हैं। फिर यहां से जो है पाद यात्रा करते हुए सारे मिलकर वहां पर इनके मठ तक जाते हैं। यह जो है एक मोहब्बत का पैगाम है, इंसानियत का पैगाम है। इसके अंदर जो है मरहूम जाहिदुल्लाह खान और उनकी फैमिली जो है उनका जो है भरपूर साथ है। और जो है सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के नाम से जो है ये जो है मैसूर का जो है पहला ट्रस्ट है, जो स्वामी जी को जो है उनको मठ के लिए जगह दिया गया है। और यहाँ पर दूसरे मजाहिब के लोगों के लिए भी उन्होंने जो है जगह दिए हुए हैं। और ऐसे मौके पर जो है मैं जो है अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि मरहूम जाहिदुल्लाह खान की जो है अल्लाह जन्नत में आला से आला मकाम अता फरमाए। मैं अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि जिस तरीके से पहले सुल्तान की मोहब्बत में इस इदारे को कायम किए, सिर्फ मैसूर में नहीं, मैंने जो है वैसे ही सुना है कि ये दूसरे कर्नाटक के सूबों में भी जो है वहाँ पर भी जो है सुल्तान के नाम से जो है इदारे चल रहे हैं। अल्लाह ताला उनके अहले अयाल को जो है सब्र जमील अता फरमाए और इसी तरीके से कौम व मिल्लत की जो है खिदमत करने का जज्बा और ताकत इन्हीं अता फरमाए। सल्लल्लाहु अला नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व आलिहि व सल्लिमु तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना शफीना नबीना हबीबना मौलाना मुर्शिद बारिक सल्लिम। सलातु सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातहू। श्री श्री बसवलिंगा मूर्ति स्वामीजी ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಶರಣ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಇರುವಂಥ ಎಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತು ಮುಂದೆ ಕುಂತಿರೋ ಎಲ್ರಿಗೂ ಸಲಾಮ್ ಅಲೈಕುಮ್, ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಬಸವ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದ 15ನೇ ವರ್ಷದ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವ ಸಮಾರಂಭ ಮತ್ತು ಟಿಪ್ಪು ಮಸ್ಜಿದ್ ಬಸವ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರವರೆಗೂ ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಇವತ್ತು ನಡೆಯಿತು. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲ, ಆ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಮಾತನ್ನು ಕೇಳಿದೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಅದು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಮನಸ್ಸಾಯಿತು. ಎಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತಾಗಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಜಾತಿ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಹೇಳಿದ್ರು.
ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗಿಡ ಮರಗಳಿಗೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಜಾತಿ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುತು ಹಿಡಿಬಹುದು. ಪ್ರಾಣಿಗಳಲ್ಲಿ, ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಹಿಡಿಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ಕುರಾನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಾಹು, ನಾನು ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ. ಯಾವುದು? ಒಂದು ಗಂಡು ಒಂದು ಹೆಣ್ಣು. ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಗಂಡು ಅಲ್ಲಾಹು ಹಜರತ್ ಆದಮ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಮನ್ನು ಇಳಿಸಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಪರ್ವಾದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಆದಮ್ ಅಲೈಹಿಸ್ಸಲಾಂ ಮಕ್ಕಳು. ನಾನು ಭಾರತದಿಂದ ಆಚೆ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಭಾರತದಿಂದ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಮಾತು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ 800 ಶತಮಾನ ಮುಂಚೆ ರಾಜಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಚಿಶ್ತ್ನಿಂದ ಹಜರತ್ ಖಾಜಾ ಗರೀಬ್ ನವಾಜ್ ಮೊಯಿನುದ್ದೀನ್ ಚಿಶ್ತಿ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲೈಹಿ ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಬಂದಿದ್ರು. ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜಗಜ್ಯೋತಿ ಅಣ್ಣ ಬಸವಣ್ಣ ಇಲ್ಲಿದ್ರು. ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ಯಾವುದೋ ಒಂದು ದೇವರಿದೆ ಅಂತ, ಒಂದು ದೇವಿನೋ ಕಲ್ಲನೋ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಏನೋ ಒಂದು ಪೂಜಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ವಿ ನಾವು. ಆಚೆಯಿಂದ ಕೆಲವರು ಬಂದರು 2,500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಇಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಅವರು ಅಧಿಕಾರ ಚಲಾಯಿಸೋ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ನಮಗೆ ಅವರು ಕಾಲು ಕೆಳಗಡೆ ಹಾಕಿ ತೊಳಿತಾ ಇದ್ರು. ನಾವು ನೊಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳಿಗೂ ಮರ್ಯಾದೆ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಇರ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆಗ ಸೂಫಿ ಸಂತರನ್ನು ನೋಡಿದ್ರು, ಅವರಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರೇಮ, ದೊಡ್ಡವನು ಚಿಕ್ಕವನು ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಆಗ್ಲೇ ಒಂದು ಮಾತಾಯಿತು, ದೇಶ ಮೊದಲು ಧರ್ಮ ಮೊದಲು ಅಂತ. ಆ ಇಸ್ಲಾಂ ಮೀನಿಂಗೇ ಸಿಲಿಂಡರ್. ಯಾವುದು? ಸಿಲಿಂಡರ್ ಆಗೋದು. ಅದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತು. ಆವಾಗ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು ಆ ಇಸ್ಲಾಂ ಧರ್ಮವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ಯಾವಾಗ? ಆವಾಗ ದೊಡ್ಡವನು ಚಿಕ್ಕವನು ಇಸ್ಲಾಂ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದಿಲ್ಲ. ಅವನು ರಾಜನಾಗಲಿ, ಒಂದು ಸಿಪಾಯಿ ಆಗಲಿ, ನಮಾಜ್ ಮಾಡುವಾಗ ಒಂದೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಅದು ಕಲಿಸ್ತು. ಅದು ಬಂತು ಯಾರಿಂದ? ಸೂಫಿ ಸಂತರಿಂದ. ಇದರಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ನಮ್ದು ಮೇಲೆ ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು. ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಬಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲೇ. ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಜಾತಿ ವೆರೈಟೀಸ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಒಂದೇ ಪ್ರಕಾಶ. ಅವನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡುವಾಗ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ, ನಾನು ರೂಹು ಇದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ರೂಹು ಹಾಕುವಾಗ ಆದಮ್ಗೆ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಜೂದ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಅಲ್ಲಾಹು. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಯಾರ್ದು ರೂಹು? ಅಲ್ಲಾಹು ರೂಹು ಎಲ್ಲರಲ್ಲಿ ಇರೋದು. ಆತ್ಮ ಇರೋದೇ ಒಂದೇ. ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ ಒಬ್ಬನೇ. ನಮ್ಗೆ ಅವನು ಕಳಿಸಿದಾನಲ್ಲ ದೇವದೂತರನ್ನು, ಯಾರೋ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಒಂದೊಂದು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಲ್ಲರೂ ಏನು ಸತ್ಯದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲೇ ನಡೆಯಿರಂತಾನೆ ಹೇಳಿರೋದು. ನಮಗೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಬಾಬಾ ಸಾಹೇಬ್ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಇಂದ ಒಂದು ಸಂವಿಧಾನವನ್ನು ಸಿಕ್ಕಿ ಒಂದು ನ್ಯಾಯ ಸಿಕ್ತು. ಹಾಗೆ ಸೂಫಿ ಸಂತವರು ಬಂದ ಮೇಲೆ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಧರ್ಮವನ್ನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಿದ್ವು. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ನಮ್ಮ ತಂದೆ ಅವನೇ ಆದಮ್ ತಾನೆ. ಈಗ ಹಿಂದೂ ಆಗಲಿ ಮುಸಲ್ಮಾನ್ ಆಗಲಿ ಮೊದಲನೇ ನಾವು ಭಾಯಿ ತಾನೆ. ನಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನಾನು ನಮಾಜ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು,
ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿ ನೀವು ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು, ಆದರೆ ನಾವು ಆಚೆ ಬರುವಾಗ ನಾವು ಭಾರತೀಯರು, ನಾವಾಗಿ ಒಂದಾಗಿರ್ಬೇಕು. ಇದನ್ನು ಬಹಳ ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೆಲವು ಜನ ಅದನ್ನ ನಮ್ಮನ್ನ ಈ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ದೂರ ಮಾಡಬೇಕಂತ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ದೇವರ ದಯೆಯಿಂದ, ಗುರು ಕೃಪೆಯಿಂದ ಒಂದು 20 ವರ್ಷದಿಂದ ಬಸವಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ, ಜ್ಞಾನ ಪ್ರಕಾಶ್ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಮತ್ತಷ್ಟು ಸೂಫಿ ಸಂತರು ಸ್ವಾಮೀಜಿಗಳೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ನಾವು ಒಂದು ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತವನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆವಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಮ್ಮ ವಕೀಲ್ ಸಾಹೇಬರು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ನಡ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂತ. ಬಹಳಷ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು ಇದ್ದಾರೆ, ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇದ್ದಾರೆ. ಇದೆಲ್ಲ ಅವರು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಲ್ಲಿ ದೇಶ ಸೇವೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಭಾವನೆ ಇದ್ರೆ, ಈಗ ಇಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇರೋರನ್ನ ಒಂದಾಗೆ ಕೂಡಿಸೋರನ್ನ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಅವ್ರವ್ರ ಊರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಮ ಊರಲ್ಲಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಅವ್ರು ಯಾಕೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಆ ದೇವರು ಅವರಿಗೆ ಮನಸ್ಸು ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಚಿಂತೆ. ಇದೇ ಥರ ಭಾರತದ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರೀತಿಯ ಸಂಕೇತ ಇದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಯಾವ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಎಷ್ಟು ವಿಷದ ಬೀಜವನ್ನು ಇಟ್ಟಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹ, ಈ ಪ್ರೀತಿ ಬಾಂಧವ್ಯ ಮುರಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇದಕ್ಕೆ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚದಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಒಂದಾಗಿದ್ರೆ ದೇಶನೂ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರ್ತದೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ದೇಶದವರು ಕೆಟ್ಟ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾರೆ, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲಾಹಕ್ಕೆ ಬಂದೆ ಅಂತ ಇದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಟಿಪ್ಪು ಟೌನ್ನಲ್ಲಿ ಬಸವ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಬಸವಲಿಂಗಮೂರ್ತಿ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಜಾಹಿದುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರು ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನೆನಪು ಬರ್ತಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಅವರು ನಾವು ಬಹಳ ವರ್ಷದಿಂದನೂ ಅವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರದ್ದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಅಗ್ರಹಾರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಆಗ ಒಂದು ದಿವಸ ಅವ್ರನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ. ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮನೆಯಲ್ಲೇ ಒಂದು ಇದು ಪ್ರಸಾದವನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಸಿ ಜಾಹಿದುಲ್ಲಾ ಖಾನ್ ಅವರು ಮಠಕ್ಕೆ ತಗೊಂಡು ಬಂದರು. ಅಲ್ಲಿ ನಂತರ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವರಿಂದ ಅವ್ರಿಗೊಂದು ಇದಾಗಿ ಅವ್ರ ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಸೀದಿ ಆಯಿತು, ಸುಲ್ತಾನ್ ಶಹೀದ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ ಹೆಸರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಂದಿರನೂ ಆಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಅದು ಟಿಪ್ಪು ಸುಲ್ತಾನ್ ರಹಮತುಲ್ಲಾ ಅಲ್ಲಾಹ್ದು ಕನಸು. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು, ನಂದು ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮಸೀದಿ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಣ್ಣು ಮಂದಿರ ಅಂತ. ಇದರಲ್ಲಿ ಅವರು ಅದನ್ನೇ ಅವ್ರ ಪ್ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಘಟನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ರು. ಅವ್ರು ಏನು ಅವ್ರ ನುಡಿಗಳನ್ನು ಫಾಲೋ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂತ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಬಸವ ಧ್ಯಾನ ಮಂದಿರವನ್ನು ಕಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅವರು ಜಾಗವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. ಅವ್ರಿಗೆ ಅಲ್ಲಾಹು ಸರ್ವದ ಜನದಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾ, ಮತ್ತೆ ಪೂಜ್ಯ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ.